आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। तेबे ये माता सीता को चोरी कर नहीं नाराधम यार पृथ्वी ऊपर रहिबार कौन अधिकार नहीं। मु एबे ताको जमपुरी पहुंचे दउची। रावण शत्रु एक भाव जे समग्र बानर सेना भितर एई जणे योद्धा अछि जहाको बारंबार पठा जाउची। प्रभु मो मतरे युवराज अंगद को ए काम पाई पठा जाऊ। अंगद तमे युवराज तमे ए कार्य स्वीकार करिबो। प्रभु एते विद्वान ज्ञानवान थिबा बेले मते आपण योग्य भाबिले एहा मोर सौभाग्य। आपण मोर गौरव बढ़ाई देले प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पूरा क्षेत्र को चारिपटु घेरी रखिछंती। जदि विभीषण दृष्टि पड़ सब कथा जना पड़ तमर सबु किछि धरा पड़ जाई सुख आ सारण। मायारे बानर सैनिक रूप धारण कले भी विभीषण आखिर तुम रक्षा नहीं। एवं तुम लुचकाली खेल शेष हो जाइए। निजर प्रकृत रूप को आस। बांधी पका दी जन को। किए माने सुख आ सारण लंका नरेश रावणर विशेष गुप्तचर। ए दुई लंकावासी को बंधन मुक्त कर दियो। गुप्तचर को छाड़ी दबा रण रे पराजयर कारण होई पारे भाई। लक्ष्मण जय आ पराजय जदि गुप्तचर बंचिबा मरिबा उपर निर्भर करे तेबे योद्धार वीरत्व आ रणकौशल व्यर्थ अटे। आपणक भली उदार शत्रु मु आज जाए देखिनी प्रभु। एइथिपाई जे मो कौनसी प्राणीर शत्रु ही नुहे। जदि तमे सबु रहस्य जानी सारिलनी तेबे लंका को जाई प्रसन्नता पूर्वक तम राजा को आम बलाबल विषय संपूर्ण परिचित करई दियो। जे केवल सेना गणति आउ केवल सेनापति मानकर बलर परिचय पाईगले युद्धर निर्णय किंबा शत्रु उपरे विजय प्राप्त हुएनि। धर्म नीति आउ सत्य ही प्रकृत शक्ति होता है। जय सर्वदा सत्यर होता है। नहेले प्रत्येक शक्तिशाली आतताई अमर हुंता। यथाज्ञा दयानिधि अयोध्यानाथ एबे जीवाको अनुमति दियंतु। जाओ आउ जाई लंकेश्वर को आमर शक्ति
आउ आम सेनार समस्त रहस्य कहीदियो ए आह्वान भी शुणई दियो जे जेउ बलर साहस तमे देवी सीता हरण करिच से ही बल एवं निज सेना और समस्त शक्ति सहित रणभूमि देखाओ। एथि सहित राजा रावण को तपस्वी राम रे डाकरा भी शुणई दब जे राम केवल निजर पत्नी पर लड़ुने अखिल विश्वर नारी सम्मान सुरक्षार आदर्श स्थापन करने पाई एक धर्म युद्ध करुची जेमिति कि भविष्य रे एमिति कुचित चेष्टा आउ एमिति दुराचार कौन से शक्तिशाली राजा करबनी। लाज लगुनी तुमको का पुरुष भली ए कथा कहबकु जे विभीषण बध करने को चाहूला आउ कृपा सिंधु रघुनाथ हमको क्षमा करदेले। बहुत चतुर गुप्तचर भाव में रहस्य जाना जाइथिल निजर दुर्बलता देखी फेरी आसिल याठू भल था जीवन को सेठी बाजी लगे दे था का पुरुष कोटिकार आमको कापुरुष भावंतुनि महाराज शत्रु गुप्तचर को आज जाए कहीं जीवित फेरवा को देना ये तो से कृपा सिंधु क्षमा मूर्ति श्रीराम को उदारता। श्री कुहनी तको सुख तुम जानिच शत्रु मान प्रशंसा शुणिबार अभ्यास नहीं मोर जो प्रकार तुम शत्रु मान गुणगान करुछ से तमर विश्वसनीयता प्रति मोर संदेह बुझुची। तमे आउ से विभीषण भली राजद्रोही हेई जबकु चाहुन तो क्षमा महाबली क्षमा दिग्विजयी मो ऊपर एमिति लांछना लगंतुनी मो राजभक्तिर संदेह करंतुनी मो पाई लंकार माटी सम्मुखरे स्वर्गर राज्य भी किछि नुह आपणक आदेश रे मु एबे मो मुंड काट करने को प्रस्तुत अछि। महाराज जहाँ किछि देखिली जहाँ किछि शुणिली ताकू कहिबा मोर धर्म। ठीक अच्छी क्षमा देली कुह से शत्रु पक्षर जहाँ खबर नहीं आसीच केउ बानर सेनापति शक्तिर परिचय मिली से विषय कुह आओ माया युद्ध करिबारे आम संगे लड़िबा योद्धा केउ माने अछंती तांकर विवरणी दियो। कहा कथा कहिबी को विषय बा कहिबी सेठारे साधारण भी साधारण सैनिक आउ भल्लुक सैनिक ठारे गोटे अद्भुत साहस रही। महाराज हनुमान शक्ति को तो आपण देखि सारी सेठिकार साधारण सैनिक ठारे एभली अद्भुत साहस देखि मु आश्चर्य हेली। प्रलाप बंद करो त्रिकुट शिखर मु स्वयं अवलोकन करी तमे सेमानंक परिचय दब मते। निश्चय त्रिलोक विजयी तेबे आपण शत्रुर दलबल आउ साहसर अनुमान लगे पारिबे। चलो देखंतु प्रभु एई होची लंका नगरी विश्वकर्मा निर्मित कुबेर द्वारा सुसज्जित सुवर्ण खचित लंकापुरी ये तो जमी अलकापुरी को भी टपी जाऊँ। भाई एते सुंदर है लंकापुरी। विभीषण कुलद्रोही मु ता मुह भी देखा चाहूनी आउ ता संगे किए अछंती किष्किंधा नरेश सूर्यपुत्र सुग्रीव तांको संगरे लक्ष्मण आउ सी श्रीराम। श्री तको कुहरी राम राम से पृथुलकाय लोकटी किए? स्वयं लंकापति रावण। रावण रावण तेबे ये माता सीता को चोरी कर नहीं थिला
नराधम यार पृथ्वी ऊपर रहिबार कौन अधिकार नहीं मु एबे ताको जमपुरी रे पहुंचाई दउची रावण हट! सुग्रीव मित्र ये को भली मूर्खामी ये को भली पिलालियामी प्रभु से नर पिशाच नराधम को देखी मु मो बस भीतर रही पारिनी प्रभु साहसर साकार मूर्ति वीरवर तमर ए असाधारण साहस आम समस्त को चकित कर देथिला। महाबली आउ केबे भी एमिति दुस्साहस करी निज प्राण को संकट रे पकेइबनी। मु मो मनर अवस्था केमिति वर्णना करी प्रभु माता सीता को हरण करिथिबा से आतताई पापी को देखी मो शिरा प्रशिरा रे बिजुली खेली गला मु निज भीतर रही पारिनी मु पागल हो गली प्रभु। मित्र तमे आम समस्त राजा तमे पराजित हो गले आमे समस्त पराजित हो जिवु आउ धर्म युद्ध रे अधर्मर विजय हो पारिबनी। तमे कौन पदक्षेप विचार न करी बिना परामर्श रे उठेबा उचित हबनी। प्रभु आउ एमिति केबे भूल हबनी प्रभु। कौन कहलु सुग्रीव तांको ना आकाश मार्गरु उल्का परे कूदी पड़िले आम महाराज को ऊपर को। हे प्रभु कौन सब विलक्षण घटी जाउची
ठीक एमती से दिन अदृश्य दिगरु गोटे तीर आसी मो कर्ण कुंडल खसई देला। महाराज को मुकुट धूली धूसरित हो गला। आउतापरे से तीर के जाने कोठी विलीन हो गला। आउ आमे गर्व करूछु जे माया शक्ति रे आमुठु केही बळी जिबेनी। कह ए समस्त घटना को कथार लक्षण? हे प्रभु मु एबे कोन भा करिवि? केमिति तांको कुबुद्धि को बदलैबि? ताको सत्मार्ग को आनिबा पे की उपाय करिवि? शांत हुअतु महाराणी, आपण बहुत व्यस्त होउचंती। बड़ बड़ दिगपाल भी आपणक पतिंकर किछि भी करि परिबेनी। तू जणे नारी है आउ जणे नारी हृदयर कथा बुझी पारुनु। खराब ही खराब तो हेउची, सुधार कोठी? एक निवेदन करिबी। आपणक पिता दानव राज महाराज लंकार पुनरुद्धार करिया पई आसीचंती। तांको कहंतु महाराजक हित अहितर कथा बुझेइबे। मय महाराज ससुर तांकर आदर करंती। हनुमान समग्र लंका जळै दी जाइथिला। तार पुनर्निर्माण एते शीघ्र रे आपणक पिताश्री हित करिचंती। आम महाराज तांको कथा निश्चय सुनिबे। तो स्वामी ए कार्य नुआ करी करूनी मां। यह तो आम दानव समाज पुराना परंपरा जे जार जेते अधिक राणी हेबे से सेते वैभवशाली आ बलवान रे गणा हबे। यह तो प्रतिष्ठार प्रतीक। पिता लंकेश्वर महल रे जेते भी राणी रुहंतु मोर तांको संगे कोनोसी शत्रुता नहीं। तेबे कोन सीता संगरे? ना सीता संगरे भी नुहे। जदि सीता लंकेश्वर को निज इच्छा रे स्वीकार करनिए तेबे निजर भौणी भली ताको मो भल पाइबी। जदि से मो स्वामी को सुख देई पारे तेबे मु ता पे मो प्राण भी उत्सर्ग करबा पे प्रस्तुत अछि। ताहले संताप काहे की? पिता सीता कालो फास रूप रे आसीछि। से मो सौतुणी नुह, मो स्वामी को मृत्यु रूप रे आसीछि। हाँ पिता आपण को झियर वैधव्य होउछि सीता। जदि आपण निज झियर ललाटरे सौभाग्य सिंदूर बजाय रखिबा को चाहतांती तबे निज जामतांको मनरु सीतार मोह पोछि दियंतु। ये भय, ये आशंका, ये चिंता कौ कारण तो मनरे बसा बांधिछि रे मां? जेउ दिनठु सीतांको हरण करी आनिचंती एठी कोन मु गोटे भी दिन शांति रे अछि? कोन सब अनर्थ आ अमंगल हे जाउछि। विनाशर बाली झड़ उठुछि। गोटे उद्गिरण समग्र लंका को ग्रासिबा पई दिन प्रतिदिन आगो को बढ़ी चलीछि। जहा को आमे साधारण वनवासी प्रवासी भाबी तुच्छ मन करूथिलु से सृष्टिर सबुठु असंभव कार्य करदेले। समुद्र को बांधिबा पई कोन केबे केही कल्पना भी करिथिला? पिता जड़े बानर द्वारा भस्मीभूत ध्वंसावशेष लंका को पुनरुद्धार तो आपण करदेले, किंतु मो स्वामी को शरीर को नूतन प्राणदान दे पारिबे आपण? कहंतु पिता कहंतु। कांद तो मनर विचलित अवस्था मते संपूर्ण चिंतित कर देछि। झियो मु चेष्टा करिबी तो स्वामी को सत्मार्ग को आनिबा पाई, ताकू बुझेबा पाई। एबे युद्ध अनिर्वाच्य। लंकार मंत्री गण, सेनार पदाधिकारी नायक गण, युवराज इंद्रजित, सेनापति प्रहस्त आपण समस्त को आदेश दे आर्यावर्तु आसीथिबा ए दुराचारी दुस्साहसी मानव किछि भल्लुक बानर को सांगरे धरी लंका आक्रमण करिवार दुस्वप्न देखुछि। एबे युद्ध तो अनिर्वाच्य। लंकेश्वर, युद्ध को आम लंकार द्वारा जाए आनिबार दायित्व केवल कौन से मानव दुहिंकर। आमे कौन एक कथार विचार करि परिबानी जे जदि सीता को फेरई देबारे
ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆନଯିବ? ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଆମେ ସେ କାରଣ ଉପରେ ବି ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମହାରାଜ। କାରଣ ଉପରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିବାରଣ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଏମିତି ନିଜ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଃସାହସୀ ତୁଚ୍ଛ ନରବାନରଙ୍କର ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାର ଶାସ୍ତି ଦେଇ ପୁଣି ସାଗରର ସେପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କେବଳ ସେଇ କଥାର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହବ। ବାସ୍। ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ମୂଳ ବିଷୟରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ବେକାରରେ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆଉ ସେ ମଶା ସାଗର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଆସି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଗଲେଣି। ଆମେ ଏମିତି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଷଧର ସର୍ପଙ୍କର ଫଣା ଏଇଠି ଦଳି ଦେଇ ହବ। ତୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀର ଅନୁକୂଳ କଥା କହିଛୁ। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହାର ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ମହାରାଜ, ଏଇ ନୀତିର ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। ଏଇ ନୀତିର ପରିଣାମରେ ଶେଷରେ ସେ ଅସରପା ଗୁଡାଙ୍କର ପର ବାହାରିଗଲା। ପର ବାହାରିବା ହିଁ ଅସରପାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯିବାର ସଂକେତ। ମହାରାଜ, ଅସରପାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାର ବି ସମୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟୁହ ରଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କବଚ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆମର ବିରାଟ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ସହ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ସତର୍କତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରଖି ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେନି। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲଙ୍କାର ଦର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀର ପାର କରି ଦେବତାମାନେ ବି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ହଁ, ଆମର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥକିଯିବେ। ତାହା ହିଁ ଉଚିତ ସମୟ ହବ ଗୋଟାଏ ଥକି ଯାଇଥିବା ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ମହାରାଜ, ମୋ ଦୂତ ସମାଚାର ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗରୁଡ଼ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଭେଦ୍ୟ। ସୁକ, ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଆରେ ଭେଦିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବା କୋଉଠି? ଗରୁଡ଼ ବ୍ୟୁହ ରଚନ୍ତୁ ବା ଶକଟ ଅଥବା ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର୍ଚ୍ଚାବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବ୍ୟୁହରେ ହିଁ ହରେଇବା। ବ୍ୟୁହ ରଚି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିକଟ ବ୍ୟୁହରେ ପଶିଗଲେଣି ତାର ଅନୁମାନ ତମେ କାହିଁକି କରୁନ? ପଛରେ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର, ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଲଙ୍କା ଦୁର୍ଗର ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ରଣ ପ୍ରଦେଶ। ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଯା ଲଢ଼ି ପାରିବେ? ହଁ, ମହାରାଜଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଗହୀର। ଶତ୍ରୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି ନିଜର ବ୍ୟୁହରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତଥାପି ବି ଶତ୍ରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସମରାଙ୍ଗନକୁ ଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଏବେଠୁ କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷର ପଦବୀ ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରଣ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସେଥିରେ ଜୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଯଶ ପାଇଁ ଆଉ ଲଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ବି ବାଜିରେ ଲଗେଇଦେବି। ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କଳଙ୍କ ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି। ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତିନି ଲୋକରେ ଲଙ୍କାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅସୁରଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ତୁମରି ବଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମେଘନାଦ, ତୁମେ ହିଁ ରାବଣର ଉନ୍ନତ ଲଲାଟରେ ମୁକୁଟ ରୂପରେ ଶୋଭିତ। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ରହି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଆଉ ସେନାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମେ ନିଜେ ରୁହ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ହିଁ ହବ ମହାରାଜ। ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀର ଯାହାକି ଲଙ୍କାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ସେଠାରେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରହସ୍ତ ନିଜର ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗି ରହିବେ। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୋର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ, ରାବଣ ଲଙ୍କାର ଦୁର୍ଗବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ମୋର 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଳ, ପନ୍ନସ, ସମ୍ପାତି ଆଉ ପ୍ରମତ୍ତି ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଶତ୍ରୁ ସେନାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏ ସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଥିରେ ରାବଣର ଯେଉଁ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ସେ ରାଜମହଲରେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ଡାକିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ମାଲ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ତାଙ୍କ କଥା ସୁହାଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ରାବଣ ଲଙ୍କାର ଦୁର୍ଗବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ବସନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ପ୍ରଥମେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନା ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସଂଗଠନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କେମିତିକା? ଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ସେନା ସହିତ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରହସ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଦ୍ୱାର ମହାବଳୀ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ସେନାପତି ମହୋଦରଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଶେଷତଃ ନିଜର ମହାପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଭାର ସମର୍ପିଛି। ଆଉ ନିଜେ ରାବଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ ଆଦି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗି ରହିଛି। ଏ ବ୍ୟୁହ ରଚନାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ରାବଣ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେବେ ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ଆମକୁ ଏକଥା କହିବେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ସେନାର ଅଧିକାଂଶ ସୈନିକ ଧରି ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧନୀତି ଆଉ ସେନା ସଞ୍ଚାଳନର ଶୈଳୀର ଆଭାସ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉକ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରତ ସେନା ଉପରେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ପୁଣି ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ନିଜ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେନା ପଶି ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗବାନ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେବ, ତେବେ କ'ଣ ନଗର ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବ? ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ନଗରର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରାବଣର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତି ବିରୁପାକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସେନା ସାଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସେନା ତ୍ରିମୁଖୀ ବ୍ୟୁହରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟାଏରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱାରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ନ ପଶିଛେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆଗିବା ଉଚିତ ହେବନି। ମୋର ବି ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ। ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ, ଏ ସମାଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଋଣୀ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଉତ୍ତାରୁ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ମହୋଦରଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ସେନା ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ
ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀଳ ରାବଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରହସ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତଥା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନର ଶକ୍ତିରେ ପାଗଳ ହେଇ ଋଷି ଆଉ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅପକାର କରୁଥିବା ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ପ୍ରହରା ଦଉଛି, ସେଠିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି। କାରଣ ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜାର ବଧ ମୁଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ ଆଉ ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଚାରିଦ୍ୱାରର ଅବସ୍ଥାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସେନାର 1/4 ଭାଗ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଶିବିରରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କି ଯୁଦ୍ଧରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଡାକରା ପଡ଼ିପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭାଇ, ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ପ୍ରଭୁ, ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିବିରକୁ ଯାଇ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମ ସୈନିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଯିବେ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମହାସମର ରାବଣ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ବିରାଟ ସେନା ରାମର ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି ସେନା ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁର ସେନା ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁର ଅନ୍ତ ହବ ଏବେ ରାବଣ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅନ୍ତ ହେବ ଏବେ ରାବଣ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ, ସେନାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧପତି ଆଉ ସେନାପତି ନିଜ ନିଜର ନିର୍ମିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କେଉଁ ପଟରୁ କରାଯିବ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାବଣକୁ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆମ ସେନାର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫେରାଇ ଦେଇ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ? ସେ ପାପୀକୁ ଯିଏ ଜଗଦମ୍ବା ସ୍ୱରୂପା ପୁଣ୍ୟତୟା ସୀତାମାତାଙ୍କ ହରଣ କଲା, ଦେବତାଙ୍କର କ୍ଷତି କଲା, ଆଉ ଆମର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନା ଭାଇ,
ଯିଏ ମୋର ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କଦାପି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କ୍ଷମାଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟା ହିଁ ବୀରର ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାଜନୀତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ରୋଧର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ତାର ପ୍ରଜା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ବୀର ପୁରୁଷ ନିଜ ରୋଷକୁ ଦମନ କରି କ୍ଷମାଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ରାଜଧର୍ମ, ଏହି ରାଜନୀତି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ରାଜଚିତ ଆଉ ଧର୍ମଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ଦୂତ ଭାବେ କାହାକୁ ପଠାଇବା? କାରଣ ଦୂତ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ, ପରମ ବୀର ବି ହେଇଥିବ। କାରଣ ଏ ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଛଳ ବି କରିପାରେ। ଭାଇ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ନା, କାହିଁକି? ଶତ୍ରୁ ଏକଥା ଭାବିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବାନର ସେନା ଭିତରେ ଏଇ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଠାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମତରେ ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଏ କାମ ପାଇଁ ପଠାଯାଉ। ଅଙ୍ଗଦ, ତମେ ଯୁବରାଜ, ତମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିବାବେଳେ ମତେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ମୋର ଗୌରବ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଦୂତର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଅଙ୍ଗଦ। ଶତ୍ରୁକୁ ରାଜସଭାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣେଇବା ଆଉ ନିଜ କଥାରେ ସମ୍ମତି କରାଇବା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ବି ଆଘାତ ଲାଗିବନି। ଆତ୍ମସଂଯମତା ଦୂତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ଅଙ୍ଗଦ। ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେ ତ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ପାଲଟିଯିବ କୃପାନିଧି। ତମେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। ରାବଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସୀତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦଉ, ରକ୍ତପାତ ଆଉ ସଂହାରର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତମେ ମୋ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଯାଉଛ ବାଳିକୁମାର। शान्ति सन्देश मोहरा नेई जा जुबराज शत्रु को थरुटे सुजोग दबा अटे विरचित कार्य अटे विरचित कार्य। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ରଘୁବୀର, ମୁଁ ସଫଳ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସେ। ଦୂତର ଅନ୍ୟ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ରହିଛି ବାଳିକୁମାର। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଦଳର ଶକ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସେନାର ବଳାବଳ ବିଷୟ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାଅ, ବିଜୟୀ ହୁଅ। सावधान! किए तमे? ରାଜଦୂତ, कहा राजदूत? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ। आसीवार उद्देश्य? ଲଙ୍କା ନରେଶ ରାବଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦେବି। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ,
ଅନୁମତି ମିଳିଲା ପରେ ଯାଇ ଆଗକୁ ଆସିବ। ମୋ ଅନୁମତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଶତ୍ରୁର ଦୂତ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଦୂତ ସେନାନାୟକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। 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 କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଦୂତ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ତମ ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ କହ ପଛକୁ ହଟିଯିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ସୈନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏବେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ। ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗଦ ନେଇ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ, ଅସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନୀତିର ଗଡ଼ରେ କରେ ପ୍ରବେଶ, ଗଡ଼ରେ କରେ ପ୍ରବେଶ। ତମେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ଦୂତର ଅସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନି, ତମର ଗଦା ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଇଏ ତ ରାଜକୁମାର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଗଦା, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେମାନେ ଦୂତକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜକୁମାର ନିଜର ଗଦା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜ ସେନା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଅସୁର ଦଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗଦ ଚାଲେ, ନିର୍ଭୟ ସିଂହ ଯେମିତି ହାତୀଙ୍କର ଦଳରେ। ରାମଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇ ଅପୂର୍ବ ଦମ୍ଭରେ ବୀର ଦେଇଛି ଲମ୍ଫ ଯେମିତି ଅତଳ ସାଗରରେ। ପାରିବ ବାର କି କିଏ କେହି କଣ କରିପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ। ହଜାରେ ବୀର ଅଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସେନାନୀରେ, ଅଙ୍ଗଦ ପରିକେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଳରେ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କଣ ହେଲା? ମହାରାଜ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଜଣେ ଦୂତ ଆସିଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବନି, ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ବା ରାମ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ପଠେଇଦେଲୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରହାସର ଝଲକ ତୁ ଦେଖିନୁ, ଆଗରୁ ଡରିଗଲୁ। ପଠାଅ ସେ ଦୂତକୁ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ।
ବାନର କିଏ ତମେ ଆଉ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଛ? ମହାରାଜ, ସଭ୍ୟ ଦେଶର ରାଜଦରବାରର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ରାଜଦୂତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଦର ସହକାରେ ଆସନ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରି ତାକୁ ତାର ଆସିବାର କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ। ମୂର୍ଖ, ଏତିକି ବି ଜାଣିନୁ ଯେ ରାଜଦୂତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ କୌଣସି ରାଜା ପଠେଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀ ପଠେଇଥିବା ବାନରକୁ ରାଜଦୂତ କୁହାଯାଏନି। ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର? ମୁଁ ଯାହାର ଦୂତ ସେ ତ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା, ରାଜେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ। ଦେବତା, ବେଦ ଆଉ ବିଧି ଆଦିର ସେ ହିଁ ନାୟକ। ମୁଁ ସେହି ତ୍ରୈଲୋକେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜଦୂତ। ସେ ହରି ନା ହର ନା ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ସେ? ତମେ ବଡ ବଡ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛ, ତମର ସେ ରାମର ସତ୍ୟତା କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ବନବାସୀ ଯାହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। କୁହ, ସେ ଭିକାରୀ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ତମକୁ ପଠେଇଛି? ମହାରାଜ ରାବଣ, ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏ ସଭାରୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ରାଜଦୂତର ସମ୍ମାନ ତା ରାଜାର ସମ୍ମାନ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଦୂତର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ, କାରଣ ମୋ ଅପମାନର ଅର୍ଥ ହେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅପମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଯୋଉଠି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଆସନ ଦିଆଗଲାନି, ମୁଁ ସେ ସଭାରୁ ହିଁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଛି ତାହା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଅଧିବାସୀଗଣ ଆଉ ସମଗ୍ର ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ସଭାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ରାଜୋଚିତ ଆସନ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବସି ମୁଁ ମୋ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। जय श्री राम। देखिनी अंगद दुनिया रे काहीं एमिति अनीति एते कुशासन शांति दूतकु मिले नहीं जही बसिबाकु दरबारे आसन লাগি গলানিয়া অঙ্গদ মনরে দেখিয়ে সবু রাজসভারে লাঙ্গুড়াকু তার গুড়াইলা বীর বসিলা তাপরে বীর দম্ভরে বসিলা তাপরে বীর দম্ভরে। हे दशग्रीव, एबे मो आसीबार कारण शुणु। मु आपणकर हित आ मंगल पाई श्री रघुवीरଙ୍କ दूत रूपे आसीची। महाराज, मो पिताଙ୍କ संगे आपणकर मित्रता थिला, सेथि पई सद्बुद्धि दबाकू मु आपणक पाखकू आसीची। आपण उत्तम वंशज, आपण पुलस्त ऋषिंकर पौत्र, आपण शिव आ ब्रह्मांकर पूजा करी सेमानଙ୍କଠୁ बहुत बर पाइचंती आ आपण समस्त काम सिद्ध करिचंती। सही शक्ति रे आपण समस्त दिगपालंकु भी जीति नैचंती, किंतु आपण कौनसी संग दोष बा कुमति कारणरू से शक्तिर
ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଋଷି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ନାଗ ଯକ୍ଷ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଜମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଆପଣ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆଣିଲେ। ଯେବେ ପାପ କର୍ମ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପରାକାଷ୍ଠାର ନିକଟସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପାପ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିନାଶ ସହିତ ପାପୀର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗତି ହେଇଥାଏ ତାର ଅନ୍ତ ବଡ଼ ଭୟାନକ ହୁଏ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଦଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମହାନତା ହେଲା ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଶରଣ ପଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତିନି। ଯିଏ ଶରଣ ପଶି ଡାକିଲା ଯେ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଶରଣାଗତକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତୀରରେ ତିନି ଲୋକକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବୀର ଭଳି ଦୟାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହେଇ ଆଉ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣ ପଶି ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଏତେ ଉଦାର ଆଉ କୃପାଳୁ ଯେ ଆପଣ କ୍ଷମା ଶବ୍ଦ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବି ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ? ଏ କଥାର ଭରସା ତମେ ମୋତେ ଦଉଛ? ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ନ କରି ଯଦି ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ତାହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏ କଥାରେ ହସିବ। ମୁଁ କେମିତି ଏ କଥାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମହାରାଜ ରାବଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଯେବେ ବାନର ସେନା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଲଙ୍କାକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ନେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କରୁଣା ସାଗର ନିଜେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯାଅ ଆଉ ରାବଣକୁ ଯାଇ କୁହ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ନିରେ ଲଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ସେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଆଉ ଲଙ୍କାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। ତମେ ମୋର ଶାନ୍ତି ଦୂତ ରୂପେ ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଅ। ଏହି କଥା ରାମ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି? ତମେ ମୋତେ ମୋ ସୀତା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଫେରିକି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। ହଁ ମହାରାଜ, ଏକଥା ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ହଁ, ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ତମ ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏଇ କଥା ରାମ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମୂର୍ଖ, ଏ କଥାରେ ତତେ ରାମର କରୁଣା ଦେଖାଗଲା, ତାର ଭୟ ତତେ ଦେଖାଗଲାନି। ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାବଣକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାର ବିଚାରରେ ହିଁ ଯୋଉ ଧନୁର୍ଧାରୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀକୁ କେହି ହରଣ କରି ନେଲା ପରେ ବି ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଏତେ ମାସ ଧରି ଯାହା ରକ୍ତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନି ଅଦ୍ଦ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହେଲାନି, ସେ ରକ୍ତ କେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ନୁହେଁ। ସିଏ ତୋର ପରମ ବୀର, ଯେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପରି ମତେ ସୀତାକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତାକୁ ଯାଇ କହିଦେ ଯେ ସୀତା କୌଣସି ଭିକ୍ଷାରେ ଦେବା ଭଳି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅତୁଳନୀୟ ରତ୍ନକୁ ତ ବାହୁବଳରେ ଜିତିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ତ ସେ ନିଜର ବାହୁବଳରେ ହିଁ ଜିତିଥିଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିବଧନୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସହଜରେ ଉଠେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଧନୁ ଉପରେ ନିଜର ବାହୁବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଣିଛି ଆପଣ କାଳେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଆଉ କାପୁରୁଷ କେବେ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ ନା। ଏସବୁ ପ୍ରହସନରେ କଣ ଅଛି ମୂର୍ଖ ବାନର? ତୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତୋ ପିତା ମୋର ମିତ୍ର ଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ତୋ କୂଳର ପରିଚୟ ଦେଲୁନି ମତେ। ମହାରାଜ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ବାଳୀଙ୍କର ମୁଁ ପୁତ୍ର। ମୋ ନାଁ ଅଙ୍ଗଦ। ମୁଁ ଏମିତି ବୀରତ୍ୱର ବି ଗାଥା ଶୁଣିଛି ଯେ ମୋ ପିତା ମହାରାଜା ବାଳୀ ଥରେ ରାବଣ ନାମକ କୋଉ ପ୍ରାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧି ପର୍ବତରୁ ପର୍ବତ ବୁଲୁଥିଲେ। ଇଏ ସେଇ ବାଳୀ ଯିଏ ଅମୃତ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୁ ବାନର ରାଜା ବାଳୀର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ମୋର ତ ମିତ୍ରତାର ସନ୍ଧି ଥିଲା। ମତେ ଏ କଥା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ପରାକ୍ରମୀର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜଣେ ତୁଚ୍ଛ ମାନବର ଦୂତ ରୂପେ ତୁ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଉଛୁ। ଯିଏ ତ ପିତାର ହତ୍ୟା କରି ତା ପଛରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେବକ ଭଳି ଚାଲୁଛୁ। ତୁ ତୁମ ବଂଶକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛୁ ଅଙ୍ଗଦ। ହେଇପାରେ ବାଳି ମରିଯିବା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବର ଭୟରେ କେହି ଯଦି ଅଙ୍ଗଦ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ ଆଉ ସେ ନିସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର କକା ଆଉ ପିତୃହନ୍ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିବଶ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଏ କଥା ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ବୋଲି ଭାବନି। ଅଙ୍ଗଦ ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ଭଳି। ମୁଁ ତତେ ତୋ ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେବି। ତୋ ପିତାଙ୍କ ଗାଦି ଉପରେ ତୋର ହିଁ ଅଧିକାର। ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଭାବନି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଲିଭେଇ ଦେନି। ତୁ ରାମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାର ଲାଭ ଉଠେଇ ଏକାକୀ ଚୁପଚାପ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତୋର ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେ। ଏହା ହିଁ ଜଣେ ବୀର ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେ ଦଶାନନ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବୀରତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱର ଗୁଣ ଜାଣନ୍ତିନି ମହାରାଜ। ପ୍ରତିଶୋଧ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ। ଆଉ କାପୁରୁଷର କେବେ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ସାହସ ନଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କାହାରି ଅପରାଧକୁ ଭୁଲି ତାକୁ ନିଜ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କର ମହାନତା, ତାଙ୍କର ଉଦାରତା, ତାଙ୍କର ପରମ ବୀରତ୍ୱ, କାପୁରୁଷତା ନୁହେଁ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ତୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜା ତାଡ଼କା, ମାମୁଁ ମାରିଚ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଖର ଦୂଷଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶାଳ ସେନା ସମେତ ଏକାକୀ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ସେ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ପରାକ୍ରମୀ ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋତେ ଏ ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇ ନିଜର ଦେଶ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ବିନାଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍! ବହୁତ ହେଇଗଲା ତୋର ଏ ପ୍ରଳାପ। ମୂଢ଼ମତି, ତୁ ରାବଣର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। ମୋ ହାତ ଥରେ ଖଡ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିଗପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠନ୍ତି। ଯୋଉ ଭୁଜା ସ୍ୱୟଂ କୈଳାସକୁ ଉଠେଇଥିଲା ସେଇ ଭୁଜା ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଦେବତା ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ବି ଭୟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତମ ସେନାରେ ଜଣେ ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା କେହି ଅଛି କହ ଯାହା ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ରାବଣକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସେନାରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ଶୋଭା ପାଇବ। ନୀତି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରୀତି ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ସମାସ୍କନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପାପୀ, କାମୁକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଲୁପ ଯିଏ ଲୁଚି କରି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ଏମିତି ନିଚ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କାହାର ଶୋଭା ବଢ଼ିବ? ସାବଧାନ ଅଙ୍ଗଦ! ଏ କଥା ଭାବନି ଯେ ତୁ ଦୂତ ହେଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଯାହା ବି କହିଲେ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ। ଦୂତର ବି କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଥାଏ। ଯଦି ରାବଣ ଆଗରେ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ବଢୁ ତେବେ ଏଇଟା ତୋର ଶେଷ ପ୍ରଳାପ ହବ। ଅଭାଗା,
যদি তোর রাবণর সাহায্য দরকার নাই তেবে তা ক্ରୋধରୁ ଦୂରେଇ ରହ। ରାବଣ ରାବଣ କେତେ ଥର ଏ ନାଁକୁ ଦୋହରଉଥିବେ ମହାରାଜ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜଣ ରାବଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ରାବଣ କଥା ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସାରିଛି। ମହାରାଜ, ସେଥିରୁ ଆପଣ କୋଉ ରାବଣ ଅଟନ୍ତି? ଗୋଟାଏ ରାବଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମହାରାଜ ବଳିଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ବାନ୍ଧି ବହୁତ ପିଟିଲେ। ତେବେ ବଳି ତାକୁ ଦୟାକରି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ରାବଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣିଛି ଯେ ସହସ୍ରବାହୁ ଗୋଟେ ଛାର ଜୀବ ଭଳି ଭାବି ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁଲସ୍ତ ମୁନି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ରାବଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିତା ତାକୁ ନିଜ କାଖରେ ଯାକି ନିଜର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୋଉ ବୀର ମହାରାଜ? ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ସେଇ ବଳବାନ ରାବଣ। ତାହାର ଭୁଜାଦ୍ୱାର ଲୀଳା କୈଳାସ ପର୍ବତ ଜାଣିଛି। ମୋର ଯୋଦ୍ଧା ପଣିଆକୁ ଉମାପତି ମହାଦେବ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଶିରରୂପୀ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରିଛି, ମୋ ଭୁଜାର ପରାକ୍ରମ ସେଇ ଦିଗପାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଛାତିର କଠୋରତାକୁ 10 ଦିଗର ହସ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିଗ୍ବିଜୟୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏ ଛାତିରେ ପିଟି ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ, ଯାହାର ଚାଲିରେ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଦୋହଲି ଥାଏ ଯେମିତିକି ନାଁରେ କେହି ହାତୀ ବସିଲେ ଦୋହଲେ। ସେଇ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁ ତୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟ ରାମ କଥା କହୁଛୁ? ଶଠା, ବାନରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏଇ ତାର ବୀରତ୍ୱ। ସମୁଦ୍ରକୁ ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଲଙ୍ଘିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ଯଦି ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର, ତେବେ ଦୂତ କଣ ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲା? ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମହାରାଜ, ଲଜ୍ଜା ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ। ସେଇ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇବାରୁ ବିରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ରାମ ଭୟ ପାଇ ମୋତେ ଦୂତ କରି ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ରଘୁବୀର ଏକଥା ଭାବି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିଆଳକୁ ମାରିବାରେ ବାଘର ଶୋଭା ବଢ଼େନି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ତମ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ ତମକୁ ଶୁଣାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତମର ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଲଙ୍କାର ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ କାରଣରୁ ତମର ଯାହା ଗୌରବ ରହିଛି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଧମ ରାକ୍ଷସ, ଯଦି ତମେ ସୀତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହୁଅ, ତେବେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ରାକ୍ଷସହୀନ କରିଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ସୀତାରାମ ଚରିତ ଅତି ପାବନ, ମଧୁର ସରସ ପୁଣି ଅତି ମନ ଭାବ।